हाँ जी, शुरू करते हैं ईटीटी दी थर्ड क्लास सबजैक्ट दो उपर तुसीं देख ही रहे हो, कोगनीशन लर्निंग एंड द सोशल कल्चरल कंटैक्सट क्लास थर्ड। तो हाँ जी, तुहानूं ये पहला मैं दस दिता पिछलियां वीडियो में 30 मार्क्स का तुहाडा रिटन पेपर है, 10 का की है इंटरनल असैसमेंट तो 10 का प्रैक्टिकल, टोटल 50 मार्क्स का सबजैक्ट है। इहदे विचों ही 4 यूनिटां हैं, 4 यूनिटां विचों आपां पहली यूनिट अज करन जा रहे हैं लर्निंग एंड बिहेवियरिज्म्स। लर्निंग का जब कंसैप्ट ऑफ लर्निंग, प्रोसैस ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रन लर्निंग। पहली यूनिट च तुहाडे दो ही लैसन हैं, लर्निंग तो बिहेवियरिज्म। इहदे चों अज आपां करन जा रहे हैं लर्निंग। हाँ जी, तुहानूं एक गल मैं दसदा वां इत्थे पहला, अगर तुसीं सीटेट और पीटेट की तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे लई जो इस विच पहले 4 चैप्टर हैं वो तुहाडे लई बहुत ही जरूरी हैं, तो लास्ट वाले 2 भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। 30 नंबर की जो साइको आउंदी है पीटेट विच भी, सीटेट विच भी, किसी भी टैट विच जो 30 नंबर की साइको आउंदी है, उस लिए ये प्रश्न बहुत ही वधिया लैसन हैं। ये 4 और लास्ट वाले 2, ये 6 लैसन तुसीं चंगी तरह करिओ, जो मैं तुहानूं वीडियो विच दसांगा वो अगर तुसीं चंगी तरह सुन लवोगे तो तुहानूं सीटेट और पीटेट की साइको विच वधिया नंबर आउण दी ज़्यादा चांस हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। लैसन का नाम है सीखण दा संकल्प अते बच्चों के सीखण दी प्रक्रियावां, कंसैप्ट ऑफ लर्निंग एंड प्रोसैस ऑफ चिल्ड्रनस लर्निंग। इहदे च आपां करांगे सीखण दा अर्थ की है, मीनिंग ऑफ लर्निंग, सीखण दी प्रकृति विशेषतावां की हैं ते बच्चों की सीखण प्रक्रियावां की हैं, ये लैसन करांगे जी। तो इस तो बाद आपां व्यवहारवाद वाला लैसन करके ये यूनिट अपनी खत्म कर देवांगे। व्यवहारवाद वाले लैसन च तुहाडे 2-3 क्लासां लगणगियां, क्योंकि ये लैसन थोड़ा लॉन्ग है। तो इस लैसन में जो भी ये सारिया थ्योरियां हैं ये तुहाडे सीटेट और पीटेट लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं। देख लो तुसीं यतन पुल थ्योरी, सह संबंध किरिया अनुकूलन का अनुकिरिया सिद्धांत, सह अनुकूलन, स्किनर का सिद्धांत, ये सारा जी तुहानूं बहुत ही ज़्यादा कोहिलार का जो ये है सूझ द्वारा सीखण का सिद्धांत सीटेट और पीटेट च बहुत ज़्यादा तुहानूं ये हैल्पफुल रहेगा। हाँ जी, शुरू करते हैं। सीखण का संकल्प अते बच्चों के सीखण दी प्रक्रियावां। हाँ जी, लैसन का नाम सीखण का संकल्प अते बच्चों के सीखण दी प्रक्रियावां। वीडियो चंगी तरह क्लास ये देखियो, तुसीं पूरी देखियो तो तुहानूं सीटेट और पीटेट च भी फायदा रहेगा और तुहाडा जो ये सिलेबस है ये भी कवर होगा। हाँ जी, शुरू करते हैं। सीखना जीवन की सफलता का आधार है। कि यही सीखना जीवन की सफलता का आधार है। अज तक मनुख ने जो तरक्की की है सब सीखण करके की। अज तक मनुख ने जो भी तरक्की कर ली, जो भी एरोप्लेनस बना ले जी, तुसीं देख रहे रॉकेट बना ले, मंगल ग्रह पर पहुँच गए, चंद ग्रह पर पहुँच गए, किस करके होया? सब कुछ सीखण करके होया। हरेक मनुख एक दूजे तो कुछ ना कुछ सीखता रहिंदा है, तो इस सीखण के करके ही तरक्की हुंदी है। उस तो बाद व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ में सीखना शुरू कर दिंदा। व्यक्ति कदों सीखना शुरू कर दिंदा? जीवन के आरंभ में, छोटे हुंदे ही, अते जीवन भर सीखदा रहिंदा है। ये लैन तुहाडी पीटेट और सीटेट लई दोवां लई जरूरी है कि सीखना कदों शुरू हुंदा है? जन्म तो शुरू हो जाता है तो मौत तक यह जारी रहिंदा है, कदे भी रुकदा नहीं। शिशु काल विच बच्चा दूसरिਆਂ ते निर्भर करता है। शिशु काल ही छोटा बचपन विच बच्चा दूसरिਆਂ ते निर्भर करता है, परंतु हौली हौली वो अपने आप नूं वातावरण अनुसार ढालण की कोशिश करता है। परंतु हौली हौली की अपने आप नूं वातावरण अनुसार ढालण की कोशिश करता है। ये उसकी सीखण प्रक्रिया करके ही हुंदा है। ये उसकी किस प्रक्रिया करके हुंदा है? सीखण की प्रक्रिया करके। पहलां तो दूसरिਆਂ ते निर्भर रहिंदा अपने माता पिता ते, फिर पर अपने आप की हौली हौली अपने आप नूं वातावरण अनुसार देख के ढालण की कोशिश करता है तो सीखता है, जिस नाल वो सब कुछ उसकी सीखण प्रक्रिया करके ही हुंदा है जी। हाँ जी, सीखण का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। हाँ जी, 2 मार्क्स में तुहाडा यह क्वेश्चन आ सकता, सीखण का अर्थ की है। सीखना की? सीखना जीवन भर चलण वाली प्रक्रिया है। सीखना जीवन भर चलण वाली प्रक्रिया है। ये बच्चे के जन्म तो शुरू होती है तो उसकी कबर तक जारी रहती है। ये बच्चे के जन्म तो शुरू होती है तो मरण तक जारी रहती, कबर तक ही जारी रहती है। रोजाना जीवन दी बहुत सारिया परिस्थितियां अजिहियां आउंदियां हन जिन्हां राही व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। रोजाना जीवन में कुछ अजिहियां परिस्थितियां आउंदियां हन जिन्हां राही व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हाँ जी, इहदे तुहाडी जो सीटेट और पीटेट च क्वेश्चन आ सकते हैं कि सीखना किहड़ी क्रिया है जीवन भर चलण वाली। क्वेश्चन आ सकता है सीखना किस तरह की क्रिया है? कुछ चिर चलण वाली, जीवन भर चलण वाली, अद्धी उम्र तक चलण वाली, जां इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो तुसीं की कहोगे? जीवन भर चलण वाली। इस तरह के क्वेश्चन आउंदे हैं सीटेट और पीटेट विच। ये कदों तो शुरू होंदी? बच्चे के जन्म तो शुरू होंदी, तो कित्थों तक चलदी है? मरण तक, कबर तक चलदी है।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ 2 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 2 ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਣ। ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟਡ ਰਿਪੀਟਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੰਨ, ਵੁਡਸਵਰਥ, ਕੋਹਲਰ, ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੰਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਥਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੀ ਕਹੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਵੁਡਸਵਰਥ ਜੀ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਕਿਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹਨ। ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਣਾ ਆਦਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਬਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਰਹੂਗੀ, ਸਥਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੀ। ਗੇਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ 2 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਦੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਆਦਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਟਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਛਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਛਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਛਿਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਰਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤਤਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵਿਰਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਜੋ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਬਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਣ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 17-18 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ 10-12 ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕੁ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। 2 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 2.5 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 4.5 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ। ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਤੱਥ, ਅਨੁਭਵ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੁਭਵ, ਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਉਤੇਜਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਮਾਰਾ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਹੀ 3 ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ 3 ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਕੋਈ ਯੰਤਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੰਤਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੋ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹਮਾਰਾ ਹੀ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਣ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 11 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 12 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਏਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ। ਅਤੇ 16ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ 17ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ। ਸਿੱਖਣ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਰਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। 18ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵਾਂ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਸਮੂਹਿਕ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਧਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਧਨ ਕੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਨੁਭਵ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਵਿਨ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 13 ਜੋ 1.3 ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਡ ਔਰ ਰਿਪੀਟਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ, ਗਿਆਨਾਤਮਕਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਹਾਈ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬਾਲਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ 80% ਤਾਂ ਹੀ 6 ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੱਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੇਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਗੇਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਸਤ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ। ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਤੇਜਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਤੇਜਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕਤਾਵਾਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਮਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਮਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾਵਾਦ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਲਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤੰਤੂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤੰਤੂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਹੀ ਆਰੰਭਿਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਰਥ ਰਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਰਥ ਰਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਕ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਵਿਗੋਤਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ। ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਹਿਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਕਿਰਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ
चिंतन ते व्यवहार करन दे सभ्याचारक रूप तो उचित तरीके सिखदा रहिंदा है। आ देखो एक लाइन पहले सी, समाजिक अंतर क्रिया कारण बालक की सोच ते व्यवहार विच लगातार परिवर्तन आउंदा रहिंदा है। उस तो बाद देखो जी, बच्चे अनेकां ढंगां नाल सिखदे हन, जिवें तजर्बिਆਂ राही सिखदे हन, उन्हां नूं जो तजर्बे मिलदे हन अपने जीवन 'ਚ उन्हां राही सिखदे हन, प्रयोग करके सिखते हैं, सुन के कोई चीज़ सीख लेंदे हैं, पुछ के सीख लेंदे हैं, सोच के अपने राही सोच के सीख लेंदे हैं, चर्चा राही सीख लेंदे हैं। सधारण तौर पर वो देखण सुनन संचार ते सहभागिता दीआं प्रक्रियावां द्वारा ही सीखते हैं। सधारण तौर पर किवें ही वो देखण सुनन ते संचार बोलण वाला हो गया ते सहभागिता दी क्रियावां द्वारा ही सीखते हैं। इस दे आधार उत्ते बच्चे दीआं सिੱਖਣ प्रक्रियावां हेठ लिखियां हन। ये क्वेश्चन आ सकदा है, बच्चे दी सिੱਖਣ प्रक्रियावां किहड़ियां हन। निरीखण द्वारा सीखना फर्स्ट पॉइंट जो है, निरीखण द्वारा सीखना। निरीखण तो भाव है किसी होर वस्तु उपर ध्यान केंद्रित करना, उसनूं देखण ध्यान केंद्रित करना। इस लई बालकां दा किरिया ਵਧੇਰੇ चंगी तरह विकसित होना चाहिए है। बालक दूसरिਆਂ ਦੇ व्यवहार ਨੂੰ देख के सीखता है। बालक की दूसरे के व्यवहार ਨੂੰ देख के सीखता है। ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ 75% ਗਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, 13% ਸੁਣਨ ਰਾਹੀਂ, 6% ਛੂਹਣ ਰਾਹੀਂ, 3% ਸੁੰਘਣ ਰਾਹੀਂ, 3% ਸਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 75% ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13% ਸੁਣ ਕੇ, 6% ਛੂਹ ਕੇ, 3% ਸੁੰਘ ਕੇ, 3% ਸਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸੂਝ। ਅੰਤਰ ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟ। ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਕ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਅਨੁਕਰਨ, ਨਕਲ ਵਾਲਾ। ਅਨੁਕਰਨ, ਅਨੂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ 5। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਫੋਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਫਥ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਫਿਫਥ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਫੋਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ 10-12 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਛਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਛਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿੱਛਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਾਤਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੇਵਾਂ ਸੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਸੈਵਨ ਸੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ। 8 ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ। 9 ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। 10th ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। 11th ਸੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 12 ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤਤਕਾਲੀ 13ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 14ਵੀਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। 15ਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ। 17ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 20ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਣਾਤਮਕਤਾਵਾਦ, ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾਵਾਦ। ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਗਿਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
इस तो बाद आप दो पक्ष किए सी। पहला सी बालक अपनी सीखण प्रक्रिया में किरिया होंदा, उसनूं पता होंदा कि सीख रहा। तो सैकंड आप कहते सीखना एकांत में नहीं होंदा, कल्ला बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। जे आप उसनूं एक किते कल्ली थां ते छड्ड दईए तो कुछ भी नहीं सीख सकता। जे आप उसनूं जंगल 'च छड्ड आवांगे, इस तरह की कई उदाहरणां ने मैं तुहानूं दस देवां। तो जंगल में जंगली जानवरों तरह सीख सकता। कई एवं के मनुख छोटे बच्चे मिले हैं जो जंगल में रह गए सन, तो वो कई भेड़िए तरह व्यवहार करन लग गए सन। ये तुसीं यूट्यूब पर या किसी भी हिस्टरी चैनल पर जाके देख सकते हो जी। तो इस तो बाद अपना जी है निरीखण द्वारा सीखना। निरीखण द्वारा सीखता है बच्चे के सीखण विच। तो दूजा है जी प्रत्यक्ष ज्ञान राही सीखना। तीजा अंतर सूझ राही सीखना। चौथा जो अपना है अनुकरण नकल राही सीखना। हाँ जी, इस दे नाल ये अपना लैसन खत्म होंदा है। ETT फस्ट और सैकंड ईयर के अगर तुम स्टूडेंट हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो। वीडियोस नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।